سرکاری اراضی پر قبضہ کیس میں اینٹی کرپشن پنجاب کے ہاتھوں شیری مزاری کی گرفتاری. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے نوٹس لیا, فوری شیری مزاری کی رہائی کا حکم دیا. اینٹی کرپشن پنجاب کو وزیر اعلیٰ کے احکامات موصول ہو گئے. ڈی جی اینٹی کرپشن کے مطابق شیری مزاری کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ اینٹی کرپشن نے شیری مزاری کو اراضی پر قبضہ سمیت کرایہ داروں کو ہراساں کرنے اور لینڈ ریفارمز ایکٹ کے خلاف ورزی پر حراست میں لیا. ایمان مزاری کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے بھی شیری مزاری کو رات 11:30 بجے عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا. سیکرٹری داخلہ, آئی جی اسلام آباد اور ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی. Ma'am, there is no issue. Please come out. پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری کی گرفتاری, وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا نوٹس, رہائی کا حکم. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فوری ایکشن, چیف جسٹس اطہر من اللہ نے وقت ختم ہونے کے بعد عدالت لگائی. شیری مزاری کو رات 11:30 بجے ہائی کورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. تحریک انصاف کی رہنما کے خلاف سرکاری اراضی پر قبضے کا مقدمہ درج تھا. اینٹی کرپشن پنجاب نے کارروائی کرتے ہوئے اسلام آباد سے گرفتار کیا. شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کے مطابق پولیس اہلکاروں نے ان کی والدہ کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا اور ساتھ لے گئے. گنڈوں کی طرح, بغیرتوں کی طرح ایک عورت کو آج اٹھایا گیا, نہ اس کے خاندان کو کچھ بتایا گیا, نہ کچھ اور. گرفتاری کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین پولیس اہلکاروں نے شیری مزاری کو گاڑی سے باہر آنے کا کہا ہے. وہ کھینچا تانی کرتی رہی. خواتین اہلکاروں نے شیری مزاری کو پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا. Ma'am, please talk about. Be peaceful. Be peaceful. گرفتاری پر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے فوری رہائی کے لیے اینٹی کرپشن حکام کو ہدایات جاری کی. حمزہ شہباز کا کہنا ہے گرفتار کرنے والے اینٹی کرپشن عملے کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے. شیری مزاری کی گرفتاری پر پی ٹی آئی رہنما فواز چودھری اور دیگر ایمان مزاری کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے. ایمان مزاری کی درخواست پر عدالت میں فوری سماعت ہوئی. شیری مزاری کو رات 11:30 بجے عدالت پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں انہیں چھوڑوں گی نہیں اگر میری والدہ کو کچھ ہو جاتا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ, آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. میڈیا سے گفتگو میں فواز چودھری نے کہا شیری مزاری کو گرفتار نہیں, اغوا کیا گیا. حکومت چاہتی ہے تو جیلیں بھرنے کو تیار ہیں. انہوں نے ان کو اسلام آباد میں ہی کسی جگہ پہ رکھا ہے اور اب غالباً چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے ہیبیس کا, اب یہ اس وقت کسی میجسٹریٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کے پاس وہ انہیں پیش کر سکے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی رات پیشی کے لیے نوٹس جاری کر دیے. تحریک انصاف نے شیری مزاری کی گرفتاری کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے دی. عمران خان کہتے ہیں کہ پارٹی کی سینئر رہنما کو مبینہ طور پر اس وسطائی حکومت نے ان کے گھر کے باہر سے اغوا کیا ہے, جبکہ فاروق حبیب کے مطابق شیری مزاری کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. بابر اوان کا معاملے پر عدالت سے نوٹس لینے کا مطالبہ, اور شیخ رشید بولے کہ حکومت نے لڑائی کا فیصلہ کر لیا. گرفتاری اسی سلسلے کی کڑی ہے. تحریک انصاف شیری مزاری کی گرفتاری پر عورت کارڈ کھیل رہی ہے, یہ کہا گیا ہے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی جانب سے, جنہوں نے کہا کہ رہنما پی ٹی آئی پر مقدمہ ان کی اپنی بزدار حکومت پر قائم ہوا. گرفتاری کا ٹی وی سے پتہ چلا, سن کر خوشی نہیں ہوئی. اینٹی کرپشن نے شیری مزاری کو کسی وجہ سے ہی تو گرفتار کیا ہوگا. پی ٹی آئی رہنما نے بوگس کمپنی کے نام پر 800 کنال اراضی منتقل کروائی, جس کا انہیں اب جواب تو دینا چاہیے. مجھے ابھی ٹی وی سے پتہ چلا کہ شیری مزاری صاحبہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گئی. مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ خبر سن کے. میں نے سنا کہ ان پر یہ مقدمہ جو ہے ان کی اپنی بزدار حکومت میں قائم ہوا, اور وہ کوئی 800 کنال کوئی اراضی ہے محکمہ مال کی, انہوں نے بوگس کمپنی کے نام انتقال کروایا. سنا اینٹی کرپشن نے ان کو اریسٹ کیا ہے. ان کے پاس کوئی وجہ ہوگی اریسٹ کرنے کی. عورت کارڈ کی طرف تو آپ کبھی آنا بھی نہ. شیری مزاری کوئی پرائم منسٹر سے بڑی تو نہیں ہے نا. پرائم منسٹر آج پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اپنے بیٹے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آج ایف آئی اے کی عدالت میں پیش ہوا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف زرداری کا انتخابی اصلاحات کے بغیر انتخابات نہ کرانے پر اتفاق. ملکی معیشت کے حوالے سے مشکل فیصلے لینے پر اتفاق رائے.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। आसिफ जरदारी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं, कड़े फैसलों में भी साथ होंगे। पीटीआई के जलसों पर दोनों ने कहा कि लॉन्ग मार्च या जलसों से हम घबराते नहीं हैं, ना ही घबराने वाले हैं। मजीद अंदर क्या बातें हुई हैं जान लेते हैं। इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बताएगा इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी, किन अमूर पर मजीद गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है मुलाकात की। इस मौका पर जो है ना दोनों जो है बरों के जो है पार्टी के वफद कराची में मौजूद थे। इस मौका पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया और हुकूमत की जो पॉलिसी हैं उनको जो है सपोर्ट किया। इस मौका पर उनका ये कहना था कि दोनों जो लीडर्स हैं वो बगैर इंतखाबी इत्तेहाद के जो है इंतखाबात पर मुतफिक नहीं है, क्योंकि जब तक इंतखाबात के लिए इस्लाहात ना हो उस वक्त तक जो है ना हमारा जो मकसद है साफ शफाफ इंतखाबात का वो पूरा नहीं हो सकता। इस मौका पर मशहूर से अल्फाज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुश्किल वक्त में हमने ये हुकूमत दी है, लिहाजा जो है मुश्किल फैसले मिलकर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मरियम नवाज कहती हैं कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो नैब अफसरान रात को छुपकर उनकी वीडियोस बनाते थे। ये इंकशाफ किया है मरियम नवाज ने। उन्होंने कहा कि डीजी नैब को ऐसा करते हुए मैंने खुद देखा, मुंह खोला तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी, हकायक कौम के सामने जरूर लाऊंगी, मुझे डेथ सेल में रखा गया था। वो कहती है बदतरीन जबर का सामना किया, दोनों बार मर्द एहलकारों से गिरफ्तार कराया गया, इमरान खान ने आइन को रोदा। यही हरकत अगर नवाज शरीफ और मैंने की होती तो हमारी लाशें चौकों पर लटकी होती। इमरान खान के खिलाफ जो इदारा हरकत में आए वो इसे मीर जाफर मीर सादिक को जानवर कह देता है। अगर वही इदारा हक पे हो तो इमरान को अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि कोई चौधरी शुगर मिल का केस है जिस पे ये आपकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब के सामने मुझे अरेस्ट कर लिया। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये याद रखना। 60 दिन मुझे नैब में रखा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में जब सूरज जो था उससे मेरा सेल तप रहा होता था, मुझे डेथ सेल में रखा। शीरी मजारी साहब को तो खवातीन ने अरेस्ट किया है ना, मुझे दोनों दफा मर्दों ने अरेस्ट किया। नैब में मेरे साथ इन्होंने क्या सलूक किया, कहाँ इन्होंने कैमरास लगाए हुए थे। रात को 12 बजे ये मेरे कमरे पे मर्द जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो धावा बोलते थे और मेरी वीडियोस बनाते थे। अगर मैंने जबान खोली कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया तो बात बहुत दूर तक जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप आइन के ऊपर पांव रख के गुजर जाएं और कोई अदालत उसका नोटिस ना ले। उसका सदर जिसका बेटा इदारों को खुलेआम गाली देता है, यही अगर आइन तोड़ने की हरकत नवाज शरीफ ने की होती, शहबाज शरीफ ने की होती, मरियम नवाज ने की होती, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी जो लाशें हैं ना वो चौकों पर टंगी होती इस वक्त। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा अगर इमरान खान को 3 दिन जेल में रखा जाए तो इसकी सियासत निकल जाएगी। मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान को उसी सेल में रखा जाए जहां मुझे रखा गया था। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि दुआ करें इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाजत मिल जाए, फिर कौम को ये खुशी मिलेगी। इस किस्म के बड़े फैसले जो है वो जो पार्टियों के सरबराह हैं उनकी अप्रूवल के बगैर जो है वो नहीं हो सकते। आप दुआ करेंगे अप्रूवल हो जाए, मुझे इजाजत मिल जाए तो फिर जो है वो फिर ये ख्वाहिश जो है ना वो पूरी कौम की पूरी हो जाएगी। अगर आप मेरे दिल की मर्जी मुझे तो बिल्कुल इस आदमी को जो है वो उसी सेल में बंद करना चाहिए जहाँ पे उन्होंने मुझे बंद किया था। इसका 3 दिन में जो है ना इसकी सारी सियासत। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान में जिला शिरानी के करीब जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ है। 10 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक PDMA NDMA के साथ मिलकर आग बुझाई जा रही है। जंगलात में आग 10,000 फीट बुलंद चोटियों से शुरू हुई। करीब तरीन देहात आग से 10 किलोमीटर के फासले पर है। 10 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है।
अभी आपको अपडेट करेंगे कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने पीटीआई रहनुमा शेरी मजारी को इस्लामाबाद पहुंचा दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक शेरी मजारी को महकमा एंटी करप्शन पंजाब की हिरासत में पहुंचाया गया। महकमा एंटी करप्शन पंजाब के अफसरान की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को आगाह कर दिया गया। इस पर बात करते अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। जी मोहम्मद अवैस, इस खबर से मुतल्लिक मजीद डिटेल बताइएगा। 11:30 बजे का वक्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। जी बिल्कुल, आज क्योंकि साबिक हकूक की फाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मजारी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद से सीएम पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया और हदायत जारी की गई डीजी जो एंटी करप्शन है उनको के फिल फौर उनको रिहा किया जाए। इस हवाले से और इसके अलावा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और रात 11 बजे के बाद जो है वो समाअत होनी थी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया था कि आईजी इस्लामाबाद इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पेश होकर जवाब दें और शेरी मजारी को हर सूरत अदालत पेश किया जाए। डीजी जो शेरी मजारी को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया, यानी इससे पहले ये इस्लामाबाद से कहीं बार थी। खैर, अदालत ये तमाम सवाल जरूर पूछेगी। बहुत शुक्रिया अवैस।